जिथे अपनी कौम के उत्ते भीड़ पैंदी आ उत्थे तुसीं बड़ी पिठ दिखा दिंदे हो जी। ते जे तुसीं तनख्वाह लैंदे हो फिर तुसीं नौकर हो। वाहिगुरू 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 उत्ते आओ इंद्रजीत उत्ते आओ उत्ते। वाहिगुरू वाहिगुरू तबाह हो गया बर्बाद हो गया गुरा साहब का गुरुद्वारा। ये भाई कुलतार ग्रंथी ये सरदार कवलजीत सिंह भाई ध्यान भाई अवतार। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना सरपंच मीका गिल पंजाब यूथ फैडरेशन तो। दोस्तों जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि पिछले साल मार्च 2020 दे विच अफगानिस्तान के गुरुद्वारा अफगानिस्तान के विच काबुल के विच गुरुद्वारा साहब है गुरु हरराए साहब जी का, उत्थे अतवादियों ने सवेरे 7:45 बजे के करीब अटैक किया ते उत्थे बैठी संगत ते अन्नेवाह गोली चला दी। गोली चलाउण उपरंत उत्थे 25 सिख शहीद हो गए, 25 के करीब सिख मारे गए और 8 जख्मी हो गए। वो बड़ी दुखदाई घटना सीगी। अलग अलग जथेबंदियां ने मौके ते उत्थे अफसोस प्रगट किया, होर प्रधानमंत्रियों ने देशों ने अफसोस प्रगट किया। तो जदों वो एडी विपता दे विच वो लोग फस गए तो उन्होंने अपने उत्थों बाहर निकलण दी अफगानिस्तान तो अलग अलग जथेबंदियां नूं होरां नूं गुहार लगाई कि भी सानूं इत्थों माड़े वक्त चों कढ़िया जाए, साडी मदद की जाए। तो इस लड़ी के तहत उन्होंने रवि सिंह जी खालसा एड वालियां नाल भी गल कीती, इन्हां नूं मेलां कीतियां, इन्हां नूं फोन कीते ते परंतु रवि सिंह जी ने उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। उन्होंने रवि सिंह जी तो पैसे की मदद की सी कि सानूं इंडिया पहुँचण लई साडी मदद की जाए, परंतु इन्होंने कोई भी मदद नहीं की। मैनूं तो समझ नहीं आउंदी रवि सिंह जी कि जदों कोई विपता पैंदी आ सिखां दे उत्ते, वैसे तो तुसीं बड़ा फोटोआं खिचाउण चले जांदे हो जी, वो इराक चले जाओ, सीरिया चले गए, वैसे गए तो है नहीं तुसीं सीरिया, होर तां तुसीं बड़ी जगह ते जा के फोटोआं खिचाउण चले जांदे हो। जिथे अपनी कौम के उत्ते भीड़ पैंदी आ उत्थे तुसीं बड़ी पिठ दिखा दिंदे हो जी, उत्थे तुहानूं मौत पै जांदी है जाण नूं। की गल सिखां दा पैसा जे सिखां दे काम नहीं आया तो भट्ट पिया सोना जिहड़ा कन्नां नूं खा गई आ। खालसा एड दे विच डोनेशन इकट्ठी होई आ, ये तुहाडा अपना पर्सनल पैसा नहीं हैगा, ये सिखां दा पैसा। तो तुसीं कोई सेवा नहीं करते हैगे, तुसीं एक नौकर हो, तुसीं तनख्वाह लैंदे हो ते नौकरी करते हो। सेवा जिहड़ी हुंदी आ, तुहानूं मैं सेवा का एक डेफिनेशन समझा देवां। सेवा वा जिहड़ी वो बिना पैसे तो बिना भेदभाव तो ते गुरु दे अगे सिर झुका के कीती जांदी आ, ते ਉਹਦੇ सेवा करन दे बट्टे तुसीं कोई तनख्वाह जां कोई पैसा नहीं लैंदे हैगे। ते जे तुसीं तनख्वाह लैंदे हो फिर तुसीं नौकर हो। तो खालसा एड का जिहड़ा वो पैसा वा वो सिखां दा पैसा, सिख कौम का पैसा माड़े वक्त विच तुसीं उन्हां नूं नहीं दिता। सानूं तां इह भी पता चलिया वा बई तुसीं उन्हां दी मदद करनी नहीं सी चाहुंदे, बई वो पाकिस्तान चले जाणगे जी तां ही नहीं सी मदद करते भरोसेयोग सूत्रां तो। सानूं यही पता लग्या ना, आम लोग तो गल्लां भी करते आ बई इन्हां ने तां नहीं जी मदद की होनी भी पाकिस्तान चले जाण, ते पाकिस्तान दे विच तुहानूं पता ही अगे सिखां दा किन्ना बुरा हाल है। मैं ना अपील करनी चाहुंदा जी, मेरी अपील आ खाड़कू जथेबंदियां नूं, सिख संगत नूं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਆ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ। ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਿਗਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਬੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ? ਹੁਣ ਸਾਰ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੇ ਔਖੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਖੀ ਆ। ਆਓ ਸੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਓ, ਦੇਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਟਾਈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਓ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ।